تجدة 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 يلا. أيوة يلا أيوة. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. It's my pleasure to be hosted again after 365 days, to be serving my common feature granted brothers of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. I was 1 year back here, was introduced as a UAE writer, Katib Emirati. I am the same after 365 days, the same Katib Emirati. The environment I see is every year taking higher into better service, better solutions. Everybody in this area suffering from many things to come in this place and just think of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. So as a calculation, I could be one on the stage. We could be more than 2,000 people in the hall. But when we come in the feeling area, where the common feature of the feelings comes together under the umbrella of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, we are 185 million Muslims in India. We are 100 million Muslims in China, in those two biggest countries. And we are 2 billion Muslims all over the world saying in one time, Assalamu alayka ya Rasulullah. That is the common language, the common feature, the common feeling. Allow me to say, once you introduce me as a katib, as a writer, I need my pen. So I own a pen. But my pen needs ink, which is a raw material to write. So I cannot be a writer unless I'm a reader. My ink is coming from the read. And Alhamdulillah, the file was opened before 1,400 years. The file, I need to go in and get the raw material. That file was opened in Mecca by word of Iqra, read. So today, if there is a writer, he is a writer because he reads. I need to borrow 2 more words in the sense of what the poetess meant by وَإِذَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِقَصِيدَتِي فَلَقَدْ مَدَحْتُ قَصِيدَتِي بِمُحَمَّدِ. What the poetess mean by this sentence. We can't go in the explanation of word by word, but we need to say, to make the picture close to our audience, I'm going to use 2 words in English. Crowd, 1 word, keep it aside. Unity, 2nd word, keep aside. So we are going to use 2 words.
crowd, unity. One here, one here. Just stop and go ahead for a few minutes, few seconds more. Alhamdulillah, when I saw the flags, UAE flags here, totally 27 flags plus one more, 28 flags of UAE. I saw in Horrorlands with our Muslim brothers from Kerala state who our hearts are beating for United Arab Emirates. But 1 year back when I was in Calicut, hosted by His Excellency Sheikh Abu Bakr and Sheikh Ibrahim Bukhari, from the airport till the hotel, there was flags of Am Zayed. I was told totally there are 70,000 flags has been kept in that area with the photograph of Marhum Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. I will come back to crowd and calculation. Crowd and unity, sorry. Crowd and unity. We will come back and conclude there to open the environment. So the beating hearts all over the world, when we come under barakat, under blessing of Islamic environment, we always developing into, today we can see United Arab Emirates flag is on the sky, in the moon, the highest tower of the world in the United Arab Emirates. The tolerance years of 2019 putting us in front of population of the world, which has crossed globally 10 billion population, all are in one direction of peace, love, protection, and tolerance in the population of small United Arab Emirates because of direction of the United Emirates. First of all is Islam, Holy Quran, Akhlaq Muhammad, and Akhlaq Sheikh Zayed wa abna'ah. حفظ الله الإمارات اللهم آمين حفظ الله الإمارات اللهم آمين حفظ الله الإمارات اللهم آمين. Allow me to go back to calculation, okay, and unity. The crowd is there is a unity. And this is my last sentence, which should be within 10 seconds. I should conclude and just say salam to all. See, we can make crowd easily. We can make crowd. We have in Arabic a name of a bird. The name is hamam. In English could be pigeon. When you throw the seeds, pills, cereals, whatever food you throw for it, they will come. All they will come. That is crowd. You throw the food, there could be 10, 100,000, millions all over the world. The birds will come wherever they feel there is a food. That is crowd. But if you throw a small stone, they all will go away. They all will leave you. So there is no unity. There is crowd, there is no unity. But when we say Milad Muhammad, there is unity, and if there is rain, we'll stay. If we have the management I saw today, it is 180% is being developed in a way that you don't have any suffering while going out, coming in. So if there is unity is coming in this environment, that is the unity. Now, with our feelings all over the world, 2 billion Muslims are with us in one feeling of Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا جزيلا سماحة الشيخ أحمد إبراهيم لكلماته القيمة. شكرا جزاكم الله خيرا.
മിസ്റ്റർ ഷെരീഫ് കാരശ്ശേരി ICF മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ, വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനം സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വേദിയിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രാജ്യം ആചരിച്ചു വരുന്ന സഹിഷ്ണുത വർഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു സംഗമം കൂടിയായി ഈ വേദി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ധാരാളം വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കി നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നു എന്നത് ഹോർലൻഡ്സിലെ മീലാദ്, ഗ്രാൻഡ് മീലാദ് സംഗമം എല്ലാ വർഷവും പൂർവോപരി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ധാരാളം വിശ്വാസികളും സഹോദരന്മാരും ഇതര മതസ്ഥരടക്കമുള്ള വിവിധ രാജ്യക്കാരായ ആളുകൾ ഈ വേദിയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംഗമിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിജയത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ധാരാളം പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വം ഈ വർഷത്തെ എക്സലൻസി അവാർഡിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബഹുമാന്യനായ സജി ചെറിയാൻ, ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഹസരി തുടങ്ങി ധാരാളം വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ സംസാരിക്കാനും മറ്റു കാര്യപരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനുമുണ്ട്. എല്ലാവരും അതിനുശേഷം വളരെ ഗംഭീരമായ മീലാദ് പ്രഭാഷണവും ഇവിടെ നടക്കും. എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകാവൂ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു പരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. വാഹദാവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യം, സഹിഷ്ണുതയുടെ ആൾരൂപം, അശരണർക്കും ആലംബഹീനർക്കും ആശ്വാസമായി വലിയ ഇടപെടലുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യസ്നേഹി, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് MD ബഹു സജി ചെറിയാൻ അവാർഡ് നൽകുന്നു. പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ സമാഹത്ത് ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം ഇരുവരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അതിന്റെ മുമ്പ് വേദിയിൽ ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനം നടക്കുന്നു. മതമൈത്രിയുടെ സഹിഷ്ണുതയുടെ ആൾരൂപമാണ് സജി ചെറിയാൻ. ദിവസവും 1000-ഓളം ആളുകൾക്കാണ് സജി ചെറിയാൻ നോമ്പ് തുറക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കി നൽകുന്നത്. നോമ്പ് തുറക്കാൻ എത്തുന്നത് മുഴുവൻ സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾ. ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് രാജ്യക്കാർ. ഈ 3 രാജ്യക്കാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് സഹോദര്യത്തിന്റെ നല്ല വൈകുന്നേരം കൂടിയാകുന്നു. അതിനകത്തൊരു 4500 പേര് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ. ഈ 4500 പേരിൽ 1000 പേർക്കും എല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്. ഇവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അടിസ്ഥാനവർഗ തൊഴിലാളികൾ, ഇവർക്ക് വേറെ ആശ്രയമൊന്നുമില്ല.
ഇവർക്കുള്ള ആകെ ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഫ്താർ നടത്തുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇത്രയും തൊഴിലാളികൾ പുറത്തടുത്തൊരു മസ്ജിദിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ടാക്സ് ഫെയർ കൊടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ വർഷം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇഫ്താർ സംഗമം തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരെയും അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹാളിൽ ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ AC ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഒരു 5 മണി മുതലേ ആൾക്കാർക്ക് വന്നിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, വന്നിരിക്കുക. പള്ളി തൊട്ട ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ പള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു അവസരത്തിൽ ഇവർക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനും നല്ല അവരുടെ നോയമ്പ് പറക്കാനുള്ള സൗകര്യം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു പുണ്യമാസത്തിൽ എനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണത്. ഫുജേറയിലെ വ്യവസായ മേഖലയിലുള്ള ഈ തൊഴിലാളികൾ മുൻവർഷങ്ങളിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയാണ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ താമസ സ്ഥലത്തിനടുത്ത് തന്നെ നോമ്പ് തുറയ്ക്ക് സൗകര്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. സജി ചെറിയാൻ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം നിർമ്മിച്ച പള്ളിയോട് ചേർന്നാണ് ഇഫ്താർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പെരുന്നാളിന് ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി വിപുലമായ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. الآن أدعو ضيوفنا الكرام إلى المنصة لإعطاء هذه جائزة التقدير والاحترام، وأدعو السيد أحمد إبراهيم إلى المنصة لإعطاء هذه الجائزة إن شاء الله. ويقوم السيد سجي شريان باستلام هذه الجائزة المباركة. وتعد وتعتبر هذه الجائزة بمثابة أرفع وأعلى درجة التقدير والاحترام لنشاطاته وفعالياته القيمة. جزاكم الله خيرا. وكذلك أدعو السيد الدكتور عبد الحكيم الأزهري إلى المنصة، وكذلك السيد قاسم وسائر الضيوف الكبار فليتفضلوا مشكورين إلى المنصة. أدعو السيد أحمد إبراهيم لإعطاء هذه الجائزة للسيد سجي شريان فليتفضل مشكورين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شكرا جزيلا لجميع الضيوف الكرام لأوقاتكم الثمينة. جزاكم الله خيرا. വേദിയിൽ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യം, സഹിഷ്ണുതയുടെ ആൾരൂപം, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് MD ബഹു സജി ചെറിയാനുള്ള അവാർഡ് ദാനമാണ് വേദിയിൽ നടന്നത്. അവാർഡ് നൽകിയത് UAE-യിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ സമാഹത്ത് ഷെയ്ഖ് അഹ്മദ് ഇബ്രാഹിം. എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. വേദിയിൽ മറുപടി പ്രസംഗം നടക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സജി ചെറിയാനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ജനാവലിയുടെ നടുവിൽ
ഇത്രയും നല്ലൊരു ആദരവ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളെക്കാൾ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇന്നെനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ 2005 ദുബൈ എന്ന നഗരത്തിൽ വന്നെത്തുന്നത്. ഈ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ദൈവം അവസരം തന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമാണ്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലും കഷ്ടപ്പാടിലും കൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ന് 14 വർഷം തികച്ചു. ഈ 14 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ കഴിയുന്ന ഒരു സഹായം, അതായത് പണത്തെക്കാൾ ഉപരി അതെത്ര നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ബാക്കി നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവച്ചാലും മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ സൗഹാർദ്ദവും സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം, നല്ല കുറച്ച് സുഹൃത്ത് ബന്ധവും. ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ജീവിതത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നല്ലൊരു മസ്ജിദ് അവിടെ ചെയ്തത്. അവിടെ കുറഞ്ഞ 4500 പേരവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം തൊഴിലാളികളാണ്. അവർക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്ത് വേറൊരു മസ്ജിദിലോട്ട് സലായിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മിനിമം 20 ദിർഹംസ് 30 ദിർഹംസ് ടാക്സി കൂലിയാവുന്നു. അത് അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ 5000-ഉം 10,000-ഉം ശമ്പളമുള്ള ഒരു കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകാത്ത സിറ്റുവേഷനാണുള്ളത്. അതിൽ നിന്നും 1000 ദിർഹം ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ കുടുംബത്തിലും 5ഉം 10ഉം പേര് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പൈസ ചെന്നിട്ടാണ് അവരുടെ കുടുംബത്തിലും ആഹാരം വെക്കേണ്ടതും ജീവിക്കേണ്ടതും. ആ ഒരു സാഹചര്യം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനൊരു പള്ളിയുടെ ഇതിലോട്ട് പോയതും വഖഫിന്റെ അനുമതിക്കായിട്ട് പോയപ്പോഴൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ എനിക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ട് അത് നമുക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അതൊക്കെ ജന്മത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടോ കാര്യങ്ങളോ. സത്യത്തിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയിലാണ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാടാണ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി. ഒരിക്കലുമല്ല. ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം നമുക്കിവിടെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളെ നമ്മൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. കാരണം ഈ ഒരു അവസരം ഇവിടെ അല്ലാതെ വേറെ എവിടെയും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് എല്ലാ മതസ്ഥരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ മതസ്ഥരും നല്ല രീതിയിലൂടെ അവരവരുടെ മതങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങൾ, ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള സൗകര്യം ഈ നാട്ടിലെ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും മക്കളെന്ന രീതിയിൽ കൂടാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലും കിട്ടണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ നൊയമ്പ് സമയത്ത് ഏകദേശം 28,000 പേർക്ക് നൊയമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഞാൻ ഒരുക്കി അവിടെ. അടുത്ത വർഷം ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഡബിൾ ആക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നൊയമ്പ് സമയത്ത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഫുജീറയിൽ ആ മസ്ജിദിൽ വരികയും ഒരു ദിവസത്തെ നൊയമ്പ് തുറക്ക് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ് അവിടെയുള്ള 14,500 പേരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെ ഒക്കെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കില്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം. എല്ലാ ജുമാ നമസ്കാരത്തിനും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 700-800 പേരവിടെ ജുമാ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെയുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും ഞങ്ങൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഞാനും എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും ചേർന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സാഹചര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജനുവരിയിലെ ഇവിടുത്തെ സാഹിത്യോത്സവം അവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. അതിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്ന് പങ്കെടുക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് അതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. തികച്ചും എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മിലാദ് കോൺഫറൻസിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോടും ഈ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മിസ്റ്റർ സജി ചെറിയാനൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ICF UAE കമ്മിറ്റിയുടെ നബിദിനാശംസകൾ കാർഡ് വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വേദിയിൽ മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ AP അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി ആശംസ പ്രസംഗം നടത്തുന്നു. ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. The world is celebrating the birthday of the mercy to the world, Sayyidina Muhammadur Rasulullah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. You are sent as mercy to the world, not only to the human being, but for the whole world. Of course, we all, the part of this world, we should celebrate this. Sahaba Kiram, Tabi'een, the ulama, holy saints, the awliya, the birds, animals, the sky and earth, everybody praised Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we are joining here with them, not only with them, with Allah and angels. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Salli ala rasulillah. هذه الصلاة على رسول الله مدح لرسول الله وتعريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. So in this blessed location where we could award Mr. Sagittarian, who is a symbol of the communal harmony and tolerance and the best social work. And here the organizers, a Muslim organization, the Sunni Coordination Committee from Hawar al-Anas, they also here express their view of the harmonious community system, alhamdulillah, especially the Indian community where diverse community is living in single country with love and mercy. വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ തിരുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് മാതൃകയായിരുന്നു എല്ലാ വിഷയത്തിലും. ലഖദ് കാന ലക്കും ഫീ റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന ലിമൻ കാന യർജുല്ലാഹ വൽ യൗമൽ ആഖിർ. അല്ലാഹുവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, പരലോകത്ത് വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. ഇന്ന് ലോകത്ത് പരിസ്ഥിതി ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ശുദ്ധജലം വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായി നിൽക്കുകയാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മ വലിയൊരു പ്രശ്നമായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം എന്താണ്? വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, സെഗ്രിഗേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്ന് ലോകം വലിയൊരു കാര്യമായി എടുത്തു പറയുന്നതാണ്. ബയോ വേസ്റ്റുകൾ വേറെ, പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ വേറെ, പേപ്പർ വേസ്റ്റുകൾ വേറെ, വെവ്വേറെ പാത്രങ്ങളിൽ ഇടണം. അതൊരു മുന്തിയ സംസ്കാരമാണ്. അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്കയിൽ നിന്ന്, മക്കയുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും അവിടെ നിന്നാൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും, അതനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല. തന്റെ അനുയായികൾ ശക്തിയാർജിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി എതിർപ്പുകൾ അവർ നേരിടുന്ന ഒരു രംഗം വരും, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അശക്തരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പീഡിതരായി ഇവിടെ കഴിയാം.
ശക്തി കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ, അവർ പ്രതികരിച്ചാൽ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. 400 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് നബിതങ്ങൾ പോവുകയാണ്, ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക്. ആ ഗ്രാമത്തെ പട്ടണമാക്കി മാറ്റുന്നു, മദീനത്തുർ റസൂൽ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുന്നു. ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി മദീനയെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് പ്രത്യേകമായ ശീലം പഠിപ്പിച്ചു. ചില മാലിന്യങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകമായി മണ്ണിൽ സംസ്കരിക്കണം. നഖവും മുടിയും പല്ലും എല്ലും പ്ലാസന്റയും രക്തക്കട്ടയും ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ അത് മണ്ണിൽ തന്നെ കുഴിച്ചിടണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. മലമൂത്ര വിസർജ്യങ്ങൾ, മാലിന്യങ്ങൾ അത് കുളിയുടെ വെള്ളവുമായി കലർത്തരുത്, വുളൂഇന്റെ വെള്ളവുമായി കലർത്തരുത്. അത് വേറെ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ പോകണം, വേറെ ടാങ്കിലേക്ക് പോകണം. വുളൂഇന്റെയും കുളിയുടെയും വെള്ളം വേറെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം. ഭക്ഷ്യവേസ്റ്റുകൾ ഒരിക്കലും ഈ നജസ്സുകളിൽ കലർത്തരുത്, അത് വേറെ സംസ്കരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ നിയമം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാറ്റിനെ തടയുന്ന രീതിയിലാകരുത് വീട് നിർമ്മാണം. ഒരു വീട്ടിന്റെ പുകമാലിന്യം മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാകരുത്. നഗരാസൂത്രണം പഠിപ്പിച്ചു. മദീനയിലെ വാദി ബുത്ഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നദി, അതിന്റെ വെള്ളം മലിനമാണ്, അന്തരീക്ഷവും മലിനമാണ്. നബിതങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കണം. പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ത്വൽഹത്ത് ഇബ്നു ഉബൈദില്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാദി ബുത്ഹാനിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നു. അതിന്റെ ഒഴുക്കിന്റെ ദിശയും അതിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മികൾ പതിക്കുന്ന സമയവും, എത്ര സമയം ആ കിരണങ്ങൾ പതിച്ചു നിൽക്കുന്നു, ഏതു ഭാഗത്തുനിന്നാണ് കാറ്റ് വരുന്നത് എന്നെല്ലാം നോക്കി ദിവസങ്ങളോളം രാവും പകലും അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നബിതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാദി മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ആ വാദിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധവെള്ളമായി മാറുകയാണ്. അതില് ഹീറ്റിങ്ങും എയറേഷനും എല്ലാം അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധമായി മാറും. കുടിവെള്ളത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. കുറഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ, കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ എറിയാൻ പാടില്ല. മരച്ചുവട്ടിൽ വിസർജിക്കാൻ പാടില്ല. കായ്ക്കനികൾ നൽകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ട്, ആ മണ്ണിന്റെ പ്രതലം മാലിന്യമാക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്, ജലസംരക്ഷണത്തിന്, അതുപോലെ ഹരിതാഭയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനും തണൽ മുറിച്ചു മാറ്റാതിരിക്കാനുമുള്ള വലിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നൽകി. ഹരിതാഭ നിലനിർത്തണം. മൻ കാന ഫീ യദിഹി ഫസീലത്തുൻ വതുഖാമുൽ ഖിയാമത്തു ഗദൻ ഫല്യഗ്രിസ്ഹാ. നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളാണ്, നാളെ ലോകം അവസാനിക്കുകയാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മരച്ചെടിയുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നടണം, അതിനെ അവിടെ കുഴിച്ചിടണം എന്ന് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. നാളെ ലോകം അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇന്ന് ചെടി നടുന്നത്? അതൊരു നിർദ്ദേശമാണ്. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇത്രയും വലിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഹരിതവൽക്കരണത്തിന്, ഫോറസ്റ്റൈസേഷന്, പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് ലോകത്ത് തന്നെ മറ്റാരും നൽകിയിട്ടില്ല. മാലിന്യമുക്തമായ
ഹരിതാപമായ ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുന്ന, മണ്ണുമായി ഇടപെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണ്. രോഗികളെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെയാണ് പോവുക. തിരിച്ചു വരുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. രോഗിയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ശരീരത്തിൽ വന്ന മാലിന്യങ്ങളെ, ബാക്ടീരിയകളെ, അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മമാണ് മണ്ണുമായി ഇടപഴകുന്നത്. മണ്ണിലൂടെ നടന്ന് വരാൻ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന്റെയും പ്രതിരോധത്തിന്റെയും ഭക്ഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെയും സാമൂഹിക സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും മാതൃകയാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത്. ധാരാളം പ്രഭാഷകർ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നീട്ടുന്നില്ല, ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തണം. മദീനയിൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പണിത കാർഷിക ഭൂമിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിറ്റിയിൽ ജൂതന്മാർക്ക്, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക്, ഏതു മതക്കാർക്കും ഇവിടെ വസിക്കാം. ഈ നാടിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയോട്, ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയോട് സമരസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ ആര് തയ്യാറാണോ അവർക്കെല്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിത പദ്ധതി ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ അടുത്തറിയാനും കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനും ആ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള അസുലഭ സന്ദർഭമായിട്ടാണ്, ആ മെസ്സേജുകൾ ലോകത്തിന് അറിയിക്കാനുള്ള വലിയൊരു മുഹൂർത്തമായിട്ടാണ് റബീഉൽ അവ്വലിനെയും മീലാദാഘോഷത്തിന്റെ സമയങ്ങളെയും മുസ്ലിം ലോകം കാണുന്നത്. ഇസ്ലാമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റു ജനങ്ങളും അതാണ് കാണുന്നത്. ഈ വിശുദ്ധ ദിനത്തിലെ ടോളറൻസിന്റെ, ഈ രാജ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള 2019 ഇയർ ഓഫ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സന്ദേശം, അത് മുഹമ്മദീയ സന്ദേശത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മെസ്സേജ് കൂടിയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇവിടെ ഇന്ന് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ കോൺഫറൻസ് നമ്മോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, ഈ പരിപാടിക്ക് ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ എക്സലൻസി അവാർഡ് വിന്നർ മിസ്റ്റർ സജി ചെറിയാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി. വേദിയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വവും കണ്ണൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം MP-യുമായ സുധാകരൻ സാറിനെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് അഭിവാദ്യമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആദരവുകളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, യാദൃശ്ചികമാണ് ഈ സമാഗമം. മറ്റൊരു പരിപാടിക്ക് ദുബായിൽ വന്നതിന് ശേഷം അറിഞ്ഞ ICF-ന്റെ കഴിഞ്ഞകാല 19 വർഷക്കാലമായി തക്കുറി പോലെ നടത്തുന്ന ഈ നബിദിനാഘോഷത്തിൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണുക, നബിദിനത്തിന് ഒരു ആശംസ അർപ്പിക്കുക എന്നതിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു ലക്ഷ്യവും എൻ്റെ ഈ വരവിനില്ല. ഒരുപാട് സാന്ദർഭികമായ സംഭവങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്ന നാളാണ് നബിദിനം. ഡേ ഓഫ് ടോളറൻസ് ഇതേ തീയതികളിൽ നമ്മുടെ നാടിലുടനീളം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പറഞ്ഞിവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണത്തിൽ എല്ലാം ഒന്നിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളായി നമ്മുടെ സമൂഹം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. മതങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഒന്നിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഈ സഹിഷ്ണുതയും പരസ്പര സൗഹാർദ്ദവും പരസ്പര സ്നേഹവും മുറിയാത്ത മാനുഷിക ബന്ധത്തിന്റെ വിലയേറിയ ചിന്തകൾ. നിബിദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും അതാണ് എന്നെനിക്കറിയാം. ആ ചർച്ച മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകളാണ്. ആ ചിന്ത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ സമാധാനപരമായ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാണ്. ലോകത്തോട് പ്രവാചകന്മാരായ എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളും വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ മതങ്ങളിലൂടെയുമാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും പറയുന്നതെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തിന്റെ മുൻപിൽ വേണം നബിദിനത്തിൽ ഈ ചർച്ച നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് പൊതുവായി ഒരു നയമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ. അത് സഹിഷ്ണുതയാണ്, അത് സാഹോദര്യമാണ്, അത് നന്മയാണ്, ധാർമ്മികതയാണ്. അയൽപക്കത്തുള്ളവൻ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ, ആ വാക്കുകൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റു മതങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നീ അയൽക്കാരനെ ഊട്ടണം, പട്ടിണിക്കാരെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മതങ്ങളാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് നന്മയുടെ ചിന്തകൾ നബിദിനത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അനിവാര്യമായി വരേണ്ടുന്ന മാനസിക പരിവർത്തനത്തിന് അത് വിനിയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. കേവലം ചർച്ചകളിൽ അവസാനിപ്പിക്കാതെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന ചിന്തകളായി മാറണം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളും. സാഹോദര്യത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ഭേദിക്കുന്നവർ മതങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും സ്വാർത്ഥ ചിന്തകളും പലപ്പോഴും ഇതിന് ഭംഗം വരുത്തിയ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഒരുമിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാനും ഒരു നല്ല മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്ന സന്മനസ്സിന്റെ ഉറവിടമാകണം നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹം എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രഭാഷണത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു തടസ്സമാകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഞാനൊരു മതപണ്ഡിതനല്ല. ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ അശക്തനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്. രാഷ്ട്രീയം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. പക്ഷേ അതിവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും നന്മയുടെ നബിദിനാശംസകൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. യാദൃശ്ചികമായി കാണാൻ സാധിച്ച ഈ മുഹൂർത്തത്തിന് എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. കാണാനും 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനും കിട്ടിയ ഈ സന്ദർഭത്തിന് ഇതിന്റെ സംഘാടകരോട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ നന്മയിൽ നമുക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം. മതമേതായാലും ജാതി ഏതായാലും വർഗം ഏതായാലും വർണ്ണം ഏതായാലും മനുഷ്യന്റെ നന്മയാണ് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമെന്ന ഉദാത്തമായ മാനുഷിക ചിന്തക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നബിദിനത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നേറാം എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Thanks to Mr. Sudhakaran, Member of Indian Parliament.
And special thanks to Dr. Ashik. Special thanks to Advocate Ashik sir.